सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां बाल विकास ते सिक्ख्या शास्त्र दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे PS टैट एंड C टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं। जेकर तुसी अपणियां इन्हां क्लासेस नूं फॉलो करदे हो एंड सैल्फ स्टडी ते जोर दिंदे हो ते तुहाडा जिहड़ा PS टैट दा एग्जाम होवे या फिर C टैट दा एग्जाम होवे, इन्हां एग्जाम्स नूं तुसी बड़े ही आराम नाल क्लीयर कर सकते हो। जेकर तुसी सोच रहे हो कि सर साडी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई, फिर भी कोई गल नहीं, तुसी हुण तो भी शुरुआत कर सकते हो। हजे भी तुहाडे कोल थोड़ा बहुत समा है कि तुसी स्मार्ट वे नाल स्टडी करके आपदा जिहड़ा पेपर है वो आराम नाल तुसी क्लीयर कर सकते हो। सो दोस्तों शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस वीडियो नूं लाइक भी कर दिओ। सो अज का अपना जिहड़ा पहला प्रश्न है जिहदी आपां गल करन जा रहे हैं, जिन्हों तुसी बड़े ही ध्यान नाल समझना है एंड वीडियो नूं पॉज करन तो बाद इहदा जिहड़ा जवाब हैगा जी ये कमेंट सैक्शन में लिखना है ते लास्ट में वेरीफाई करना है कि जिहड़ा जवाब तुसी दिता सी कि वो जवाब सही है या फिर नहीं। जेकर जवाब सही होया तो आपदा एक नंबर ऐड कर लिओ, जेकर तुहाडा जवाब गलत होया तो समझ लिओ कि एक नवीं जिहड़ी चीज़ है ये मैं सीखी है। सो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेज ऑन राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 ते जोर दिंदी है। वैसे दोस्तों कई बार मैनू कुछ अपने साथी पूछते होंगे है कि सर की PS टैट का सिलेबस चेंज होना आ। सो मैं कहता हुन्ना कि हजे तक तो आप कुछ कह नहीं सकते, शायद ना ही होवे, मे बी जे चेंज भी होया ना तो शायद वो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी नूं ऐड कर देण, क्योंकि C टैट के सिलेबस विच तां NC नैशनल एजुकेशन पॉलिसी तो क्वेश्चन बन रहे हैं। हो सकता है कि PS टैट का जदों नोटिफिकेशन आवे उदों ये आपदे सिलेबस विच थोड़ी बहुत तब्दीली कर देण, जिहदे विच ज़्यादा नहीं, जिवें कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, मैथ साइंस, SST, इंग्लिश एंड पंजाबी, ये सारे सबजैक्ट तो सेम ही रहणगे, बस कुछ जिहड़े टॉपिक्स ने ये ऐड कर दिते जाणगे। सो दोस्तों ये प्रश्न तुसीं ध्यान नाल वेखो कि 2020 की जिहड़ी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी हैगी आ ये किहड़ी गल ते जोर दिंदी है एंड तुहानूं सारिआं नूं पता ही होगा। इस तो पहलां जिहड़ी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी हैगी आ ये 1968 विच आ चुकी है ते 1986 विच आ चुकी है, ठीक है जी। एंड इस तो बाद जिहड़ी मेजर पॉलिसी आई सीगी वो आई सीगी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऑप्शनां नूं वेखो, फ्लैक्सीबल मल्टी लैवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लचकार बहुपदरी गतिविधि आधारित सिखलाई। ऑप्शन नंबर B, ओनली द एस्पैक्ट्स रिलेटेड टू द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सिर्फ बच्चों के बौद्धात्मक विकास नाल संबंधित पहलू। या फिर ऑप्शन नंबर C, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ नैशनल करिकुलम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का मानकीकरण। या फिर ऑप्शन नंबर D, मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की याद करन दी योग्यता का माप। याद करन दी इत्थे गल कीती जा रही है, मैमोराइजेशन की गल कीती जा रही है। नवीं एजुकेशन पॉलिसी रट्टाफिकेशन नूं अवॉइड करन नूं कहंदी है। सो ऑप्शन नंबर D नूं आपां पहलां एलिमिनेट करांगे। तीसरे विच लिखिया होया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नैशनल करिकुलम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का मानकीकरण, ये भी इत्थे गल सही नहीं लिखी हुई, बट जे तुसीं ऑप्शन नंबर B नूं वेखदे हो कि सिर्फ बच्चों के बौद्धात्मक विकास नाल संबंधित पहलू, जदों भी आपां चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पढ़ते हैं, B.Ed करते हैं, सानू इक्को गल सिखाई जाती है कि आपां की करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का जिहड़ा सर्वपक्षी विकास हैगा उहदे ते आपां की करना है, उहदे ते आपां जोर देना हुंदा। ऑल राउंड डेवलपमेंट आपां करनी हुंदी है ना। इत्थे की लिखिया होया, सिर्फ कोग्निटिव की गल की जा रही है, आप बच्चे ने फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करना होंदा। सो ऑप्शन नंबर B भी एलिमिनेट हो गया। बचा कि फ्लैक्सीबल वर्ड जिहड़ा हैगा जी काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है, फ्लैक्सीबल मल्टीपल लैवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लचकदार बहुपदरी गतिविधि आधारित सिखलाई। सो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर एंड ए नूं तुसीं कर लो टिक एंड बाकी दियां ऑप्शन हो जाणगियां तुहाडीआं गलत। चलदे हां अगले प्रश्न ते। एंड ये आपां ये भी गल कर रहे थे कि जिहड़ी नवीं सिक्ख्या नीति हैगी ना 2020 वाली, ये किहड़े पैटर्न नूं फॉलो करदी है, 5+3+3+4। ये कुछ जिहड़ा पैटर्न हैगा जी ये फॉलो करदी है, जिहदे विच बच्चा हैगा जी वो पहले 5 साल लगाएगा फाउंडेशनल स्टेज विच, उस तो बाद अगले जिहड़े 3 साल होणगे वो लगाएगा प्रीपैरेटरी स्टेज विच, उस तो बाद अगले 3 साल लगाएगा है 3 ईयर इन द मिडल स्टेज एंड उस तो बाद जिहड़े आखिरी जिहड़े 4 साल हैगे आ वो लगाएगा
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ 5+2+3+4, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ 5+3+3+4 ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। Which of the following description fits the interpersonal intelligence proposed by ਹਾਵਰਡ ਗਾਰਡਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਮਾ ਸੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ। ਹਾਵਰਡ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ 9 ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਟੂ ਸਪੋਕਨ ਐਂਡ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਟਸ ਮੀਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੁਵਰਡ ਸਪੋਕਨ ਐਂਡ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਟੂ ਰਿਦਮ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ, ਤਾਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਔਨ ਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਔਨ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ? ਇਹ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? PERSONAL, ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ। ਇੰਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਾय ਹਾਵਰਡ ਗਾਰਡਨਰ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਵਾਈਗੋਟਸਕਿਨ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਵਾਈਗੋਟਸਕਿਅਨ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ? ਕੀ ਇਹ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੀਮਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ? ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਪੀਚਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਚ, ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਰ ਸਪੀਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਰ ਸਪੀਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਪੀਚਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੁਆਰਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। Which of the following tool should a teacher use to assess children learning? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 3-4 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਤੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 3-4 ਬੱਚੇ ਰਲੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, 1, 2, 3 ਐਂਡ 4। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਿਏ ਜੀ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਦ ਹਰ ਕਲਾਸਮੇਟ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਰਡ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਲਨਾ ਵਰਡ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਦ ਗੈਪਸ ਐਂਡ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹਰ ਫੇਲੀਅਰ। ਉਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੈਪਸ ਐਂਡ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹਰ ਫੇਲੀਅਰ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਮੈਮੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਐਂਡ ਏ ਵੀ ਬੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੋਰਟ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹਾਊ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਟੂ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਟੂ ਮੀਟ ਨੀਡ ਆਫ ਫਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਨਲੀ। ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਇਨਕਰੇਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰ ਸਪੋਰਟਡ ਟੂ ਮੀਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੋਲਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀ, ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਟੂ ਮੀਟ ਨੀਡ ਆਫ ਫਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਨਲੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਟ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਇਨਕਲੂਜਨ ਲਈ।
ऑप्शन नंबर बी ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਇਨਕਰੇਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, मतलब कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, बट ये इनकलूसिव एजुकेशन का ही पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी ਵੇਖੋ स्टूडेंट आर सपोर्टेड टू मीट इंडिविजुअल गोल ऑफ लर्निंग, कि विद्यार्थियों सीखण के व्यक्तिगत टीचिਆਂ ਨੂੰ पूरा करने ਲਈ समर्थन दिता जाता है। सो बिल्कुल ये गल भी ठीक लिखी हुई है जेकर आप क्वेश्चन में बैरीयर वर्ड ਨੂੰ इग्नोर कर दईए। ऑप्शन नंबर बी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कर लो टिक ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ अगले प्रश्न ਤੇ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैरीयर टू इनकलूजन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ਮਾਰਜਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪਸ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹੇ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣੇਗੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੋਮ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ। ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪੇਸਿਸ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਇਕੁਇਟੀ ਇਨ ਰਾਈਟਸ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ। ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਕੁਇਟੀ ਇਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਅਪਰੂਵਲ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੋਮ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕੋਹਰੈਂਟਲੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੀਆ ਹੈ, ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਹੈ, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ, ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਐਂਡ ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਟੱਪਣ ਵਿੱਚ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ RPWD ਐਕਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ RPWD ਐਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ PWD ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ ਐਂਡ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ PWD ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ RPWD ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 21 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 21 ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੀਪੀਟੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ 2016 ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ PWD ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1995 ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1995 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ PW ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1995 ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 7 ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ 'ਚ 21 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਂਡ 21 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। PDF PPT ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Which of the following practice will hinder the successful inclusive of auditory learner? Auditory learner ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਆਡਿਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਅਲਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਦੈਮਸੈਲਫ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਿਓ। ਗਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਟਨ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਓਰਲ ਟੈਸਟ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਓਰਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲੇਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਟੇਪ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਲੇਟਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਟੇਪ ਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵਰਬਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫॉर ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A, C ਤੇ D ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਰਨਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਡਿਟਰੀ ਲਰਨਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਲਤ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? D ਹੋਏਗਾ ਗਲਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹਿੰਡਰ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਆਡਿਟਰੀ ਲਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। B ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ which of the following is a characteristics of student with giftedness, ਕਿ ਨਿਮਨ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਨੀਡ ਫॉर ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟਡਨੈਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋ, ਗਿਫਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਆਪਟਿੰਗ ਫॉर ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ, ਆਸਾਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਨੀਡ ਫॉर ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਇਨ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।